آج کا سبق احباب ندا اور الہام، بہت پیارے نام ہیں عربک کے، عربک خواتین کے نام ہیں دو، ندا اور الہام، یہ دونوں باتیں کر رہی ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ندا کہہ رہی ہے کہ اسمی ندا، ندا۔ ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ اگر یا آ جائے اور یا کے نیچے دو نقطے نہیں ہیں، اگر یا اس شکل میں آ جائے تو ہم نے ڈبل اے پڑھنا ہے اس کو، ندا۔ لیکن اگر یہی یا جو ہے اس کے نیچے دو نقطے آ جائیں تو ڈبل ای ہے، بس آپ نے یاد رکھنا ہے یہ والی بات۔ تو اسمی ندا، یہ ساتھ والی دیکھو یہ یا ہے، اسمی والی یا جو ہے، اسمی ندا انا سوریا، میں سیرین ہوں، انا سوریا، میں سیرین ہوں۔ الہام کہتی ہے اسمی الہام، میرا نام الہام ہے، انا سعودیہ، میں سعودین ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ انا طالبہ فی جامعۃ دمشق، دمشق، ڈمسکس۔ جامعہ کا مطلب ہوتا ہے یونیورسٹی۔ جی جی علی جی بھائی، ٹھیک ہے، آگے جانا۔ اوکے۔ انا طالبہ، میں اسٹوڈنٹ ہوں، فی جامعۃ، یونیورسٹی میں، ام القرا، ام القرا۔ یاد رکھیں احباب، قرآن مجید میں 2 دفعہ مکہ کا نام آیا ہے، ام القرا۔ یہ ام کہتے ہیں ماں کو، اور قرا قریتن کی جمع ہے۔ قریہ کا مطلب ہوتا ہے گاؤں۔ یہ آفتاب بھائی آپ نے جب بنانا ہے تو یہ اس طرح کریں گے، ٹھیک ہے؟ قریہ، یہ ہے قریہ۔ کریا بستی بستی۔ ہاں، قریہ کی جمع کیا ہے؟ قرا، اور ام القرا بستیوں کی ماں۔ تو چونکہ آدم اور سیدہ ہوا جو تھی وہ دونوں یہاں سے اسٹارٹ ہوا، پھر دوبارہ آبادی ساری، تو یہاں سے ام القرا کہتے ہیں مکہ کو۔ اچھا جی، اسی طرح ام الدنیا، ام الدنیا کس ملک کو کہتے ہیں؟ ام الدنیا مصر کو کہتے ہیں، مصر والے خود کو ام الدنیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ام الدنیا مصر کو۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ام آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جو ملک کے نام ہوتے ہیں مؤنث ہوتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں، ملکوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں۔ ندا کہتی ہے فی ای کلیت تدرسینا، فی ای کلیت تدرسینا۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ایو یا ایے کا مطلب ہوتا ہے کون سا، وچ ون، ٹھیک ہے؟ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو۔ ایو کا مطلب ہوتا ہے کون سا، کون سی، کون سے۔ فی ایے کون سے میں، کلیہ لفظ ہے کلیہ، کالج۔ تدرسینا، یہ جو شیپ آئی ہے نا احباب، تدرسینا والی شیپ، اگر لڑکیاں ہوتی تو سوال کرتی۔ تدرسینا جو ہے نا، یہ ہے انتے کے سامنے، تم انتے تدرسینا، تم کون سی کالج میں پڑھتی ہو؟ میں نے یہ کہا تھا کہ یا نون اگر یہ مرد ہوتا تو کیا ہوتا؟ تدرس، تدرس ہوتا۔ لیکن انتے کے سامنے، اگر سامنے لڑکی سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے تدرسینا کہنا ہے، ماذا تفعلینا کہنا ہے، کیف تصلینا ہے، آئے گا، اس طرح کا لفظ آیا کریں گے۔ تو کون سے کالج میں پڑھتی ہو؟ الہام کہتی ہے ادرسو، میں پڑھتی ہوں، فی کلیت کالج میں، التربیہ، تربیہ کا مطلب ہوتا ہے ایجوکیشن، کلیت التربیہ، اس کو لکھ لیں، کلیت التربیہ ایجوکیشن کالج۔ فی ای کلیت، کون سے کالج میں، تدرسینا، تم پڑھتی ہو، انتی تم، ادرسو یعنی انا ادرسو، میں پڑھتی ہوں، فی کلیت الطب، میڈیکل کالج میں، میڈیکل کالج میں پڑھتی ہوں۔ اوئے ویری نائس، ویری نائس۔ پھر کہتی ہے الہام ساکونو، اس لفظ کو پکا کر لو بھائی، یہ اکونو لفظ ہوتا ہے، اکونو میں ہوں گا، اور سین زبر سا جو آتا ہے نا، یہ آتا ہے ول کے لیے، آئی ول بی، آئی ول بی، ساکونو میں ہوں گی، مدرسہ، یہ لفظ دیکھ لو علی بھائی، مدرسہ ہے لفظ، ٹیچر، میں مس ہوں، ٹیچر ہوں، مدرسہ، انشاءاللہ میں مدرسہ بنوں گی۔ اور ندا کہتی ہے وَسَأَكُونُ طَبِيبًا، اور میں ہوں گی ڈاکٹر انشاءاللہ۔ یہ مدرسہ کی جگہ مدرب بھی کہتے ہیں ٹیچر کو؟
नहीं, मुदर्रिब का, हाँ मुदर्रिब का मतलब होता है इंस्ट्रक्टर। का मतलब होता है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर जो होता है आपका, इंस्ट्रक्टर जो मुदर्रिब होता का है मतलब है मश्क कराने वाला, एक्सरसाइज कराने वाला, उसको कहते हैं। अच्छा, तदरीब का मतलब यानी एक्सरसाइज। वो उसको भी हम वैसे टीचर के मायने में यूज कर हाँ सकते हाँ, हैं। टीचर, वो टीचर ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही मुदर्रिब। इसकी जगह मुअल्लिम, मुदरब। मुअल्लिमा, हाँ, मुदर्रिस, मुअल्लिम भी है। मुअल्लिमा है, और ये भी है, उस्ताजा भी है, उस्ताजा। उस्तादा, उस्ताजा, बिल्कुल। जो उस्ताजा होती है वो प्रोफेसर की तरह होती है, लंबी, वो कोई डिग्री काफी हाई होती है, उनकी रैंक काफी होता है, उस्ताज बड़ा सीधे सीधे बड़ा। कैटेगरी में। हाँ सीधे कैटेगरी में हाँ है। जी, हाँ बड़े बड़े, ये सारे टीचर होते हैं। अच्छा जी, तो और यहाँ से अली भाई ने सबक सीखा भी है। आप लोगों ने बस ये पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जुमले हैं। ये पहले अभी बिलाल भाई और आफ्ताब भाई दोहराएंगे, अगर कोई लफ्ज मिस हुआ है अली भाई से तो वो ठीक करेंगे, उसके बाद फिर अली भाई सारा सबक पढ़ेंगे। अच्छा सर, और ये जो आपने नदा नदा पढ़ा है, नदा, हाँ हाँ, ये थोड़ा सा इसका लफ्जी मायना बताएंगे, नदा का मतलब क्या होता है? नदा, नदा कहते हैं कतरे को, कतरा, नदा। वाह वाह वाह, बहुत प्यारा नाम है यार, एक दफा देखते हैं यहाँ पे, एक किताब का नाम है ये, नदा, नदा। और ये ये जो हम उर्दू में सागुना का जरा पाकिस्तान, मतलब बता। एक मिनट यार, ये सर जो नहीं पाकिस्तान में नाम रखते हैं लड़कियों का, नहीं, वो निदा है, निदा है, वो निदा है। निदा का मतलब होता है आवाज देना, आवाज देना किसी निदा। को, वो निदा है, ये नहीं है, वो निदा नहीं है, ये नदा है, अच्छा, ये नदा। नदा है, वो निदा है। हाँ जी, ये नदा है। ये नदा है। हम्म, ये क्या चक्कर हो गया भाई, ये तो सारा ही बता रहे हैं कि ये वेबसाइट ही सारी बैठी हुई है। पुश पुश। लो भाई, ये आ गया है जी। नद्दा युनद्दी, नद्दे, तंदी मंदे, यहाँ भी कुछ बता दो यार, क्या आ रहा है जी? स्टेट ऑफ बीइंग स्लाइटली वेट। भाई क्या कहते हैं इसको, वेट को कहते हैं टाइनी ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? मॉइस्चर, कंसिडर, मॉइस्चर, हाँ, मॉइस्चर, ये ये क्या है। लिखा हुआ है? कंडेंस, कंडेंस ऑन कंडेंस, सरफेस, कूल सरफेस बिटवीन between एविडेंस है। a state of quality of being noble, generously and liberal bounty, पता नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो, ये आ रहा है इसका मतलब, प्रीसिपिटेशन, डैम। ये क्या है? डैम का माना क्या होता है यार? डम, डम, मैं तो ना तो बस, होता है डम। जो माना जो हमने लिया है ना, वो तो हमने इसलिए दम। लिया है। डम वो नहीं है, डंप, ये डंप नहीं है, वो नहीं है, वो वो डंप। DUMP होता है। हाँ, ये वो वो DUMP होता है। अच्छा, इसको माने यहाँ पे जो ना हमें मिल जाएगा आपके यहाँ पे। बस समझ आ गई कि बतरे कतरे के मैंने व्यूज होते हैं, और वो निदा और है, और ये नदा और नहीं है। नहीं, हाँ निदा, निदा नहीं है, निदा नहीं है, वो चीज नहीं है। निदा को, निदा पूरा नाम नहीं है, निदा का अच्छा बनाना चाहिए। देखो यहाँ निदा का इसम है पकाई हुई, पका हुआ चीज। देखिए शबनम, शबनम, ये अच्छा नाम है इसके लिए, शबनम, शबनम। हम शबनम कहते हैं, अरब लोग जो हैं वो इसको नदा कहते हैं, नदा। बस इतनी सी, बारीक कतरे। बस, बस, किस्सा खत्म। सखावत और करम, खैर और नफा। हाँ हाँ जी, चले, आप लोग तर्जमा करें प्लीज, और लफ्ज ब लफ्ज, फिर उसके बाद अली भाई पढ़ेंगे, शाबाश। फिर मैंने आपका होमवर्क चेक करना है, प्लीज जल्दी करें। नदा, इसमी नदा, अना सूर्या। मेरा नाम नदा है और मैं शाम से हूँ। इसमी या मैं शामी हूँ, ऐसे इल्हाम। कर सकते इसमी हैं? इल्हाम, मेरा नाम इल्हाम है। अना सऊदिया, मैं सऊदिया से हूँ। नदा, अना तालिबा फी जामिया दिमिश्क। मैं जामिया दिमिश्क में पढ़ती हूँ। अना तालिबा, मैं तालिबा हूँ। फी, में, जामिया, यूनिवर्सिटी उम्मुल कुरा।
فی فی ای کلیت التدرسین، تم کون سے کالج میں پڑھتی ہو؟ فی ایو کہیں گے یا ایے؟ یہ اچھا ایے ہے، ٹھیک ہے، اب نظر آیا۔ دوبارہ پڑھ لیجیے ذرا، لفظی ترجمہ کریں کس طرح؟ فی ای کلیت تدرسین، کلیت کلیت تدرسین، فی میں، ای کون سا، کلیہ کالج، تدرسین پڑھتی ہو، تم کون سے تم کالج میں پڑھتی ہو۔ تم کون سے کالج میں پڑھتی ہو؟ ادرس میں پڑھتی ہوں، فی میں، کلیت تربیہ کالج، تربیتی کالج، ایجوکیشن، ہاں ایجوکیشن میں، وفی ای اور کون سی کلیت کالج میں، وفی میں، تدرسین تم پڑھتی ہو، انتے ادرسو فی کلیت طب، میں میڈیکل کالج میں پڑھتی ہوں۔ ادرسو یا ادرسو ہوگا، ادرسو ہوگا میرے خیال میں، ادرسو فی کلیت طب، طب ہے یا طب ہے، اوپر زبر ہے اس پہ، یہ سر طب ہے یا طب ہے؟ طب ہے، طب طب اس کے اوپر زبر ہے، تو ایک کے اوپر زبر دیے گیا انہوں نے۔ یہ زیر ہے نا، یہ تو ہم کل بھی ڈسکس کر چکے ہیں، پرسوں بھی ترسوں بھی، کہ یہ شد کے نیچے ہو تو زیر ہوتی ہے، شد کے اوپر ہو تو زبر ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ہم تو وہ اردو والا ہاں نیچے ہو۔ شاباش، اچھا اچھا، اچھا جی۔ ادرسو فی کلیت طب، میں میڈیکل کالج میں پڑھتی ہوں۔ ہاں جی پڑھیں آگے۔ سأكون مدرسة انشاءاللہ، استاذ جی آ رہا ہے انشاءاللہ، نہیں نہیں یہ میں نے کیا کہہ دی، یہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ سأكون کو تو میں نے کیا آ گیا، تاکون کا مطلب ہوتا ہے I will be. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیا؟ آئی ایل بی، I will ٹھیک ہے، be. میں اچھا بنوں گی۔ آئی ول، میں تو بالکل الٹا لکھا، سأكون میں بنوں گی، مدرسہ ٹیچر انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو، وساکونا اور میں بنوں گی طبیبہ، ڈاکٹر انشاءاللہ۔ آج جو آپ دونوں نے سبق پڑھا ہے نا، یہ جو 10 جملے تھے، آپ نے ایسے پڑھا ہے جیسے خواتین پڑھتی ہیں، ایسے پڑھا آپ لوگوں نے یار، جٹ کے کھا کے نا، ایسے پڑھا آپ لوگوں نے، ہر لفظ پہ آپ نے جو ہے نا سوچا ہے، ساتھ میں نا تبصرہ کیا ہے، کیا لوگ ہیں، وہ لڑکیاں ہیں نہیں آج، شکر ہے، کیا لوگ ہیں، بہت مشکل سے پڑھا ہے۔ اچھا یہ ایک جملہ لکھو ذرا باپ، اللہ رحم کرے۔ یہ دیکھیں، علی رأسی و عینی، اس کو ذرا لکھ لیں، علی رأسی، علی رأسی و عینی۔ اچھا اس کو ایک طرح اور بھی لکھ سکتے ہیں، اللہ الرأس والعین، اللہ الرأس، آپ کی مرضی ہے جو آپ کو زبان پہ چڑھ جائے، آپ کی، اللہ الرأس والعین، سر آنکھوں پر جی، سر آنکھوں پر، کوئی آپ کو کہتا ہے نا یار آپ نے مجھے بس فلیٹ دلانا ہے کراچی میں، تو آپ نے کہنا ہے اللہ رأس وعینی، جناب علی میرے سر آنکھوں پہ، میری سر آنکھوں پہ، یا اللہ رأس والعین۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا مصری، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ایسے نا آنکھوں کے نیچے نا ایسے، جیسے ڈاکٹر نہیں چیک کرتا، ایسے ہاتھ لگاتے ہیں، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ دونوں آنکھوں کے نیچے رکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رأس وعینی، بغیر زبان سے کہے بھی مطلب یہ ہوتا ہے اس کا
کہ جناب میری سر آنکھوں پہ، میری سر آنکھوں پہ، ایسے ہوتا ہے. اللہ رأس والعین، راس کا مطلب سر ہوتا ہے اور عین کا مطلب آنکھ ہوتا ہے. اچھا ایک جملہ یہ تھا. دوسرا جملہ لکھے اخرس. میری سر آنکھوں میری سر آنکھوں پر. جی جی میری سر آنکھوں پہ. ایک لفظ یہ بھی لکھ لیں ذرا، اخرس. اخرس کا مطلب ہوتا ہے شٹ اپ. اخرس، شٹ اپ. اس کو یہ ضروری لفظ الفاظ ہیں، اس کو ذرا لکھ لیں. اخرس، شٹ اپ. تعال. تعال کا مطلب ہوتا ہے کم ہیئر. تعال، کم ہیئر. تعال، تعال یا حبیبی، چلو آؤ آؤ آؤ. تعال، تعال یا علی، تعال یا علی، تعال یا آفتاب. تعال. تعال کا مطلب ہوتا ہے آؤ، کم. ویری نائس، ویری نائس. اچھا جی اخرس شٹ اپ. اخرس، یلا. ہاں جی جی علی بھائی، علی بھائی پڑھیں، علی بھائی ذرا پڑھیں کہ میں پھر ہوم ورک میں نے دیکھنا ہے ان کا ذرا. ندى یہ جی اسمي ایک علی منٹ. رأسی، علی رأسی وعینی، ہاں اور دوسرا جو علی رأسی والعین، ہاں ہاں. تو دونوں کا لام کے اوپر کھڑا زبر ہی ہے. کہاں پہ؟ الرأس والعین ہے، الرأس والعین، ٹھیک ہے. دوسرا ہے الرأس اچھا وعینی. میری سر آنکھوں اچھا پہ الر، اور سر آنکھوں پر، دونوں کا مطلب یہ ہے بس. یا میں نے اضافہ کر دیا نا. صحیح. علی بھائی پڑھیں نا پلیز. جی سر. ندى اسمي ندى انا سوریا، میرا نام ندى ہے، میں سیریا سے ہوں. اسمی الہام انا سعودیہ، میرا نام الہام ہے، میں سعودیہ سے ہوں. ندى انا طالبہ فی جامعۃ دمشق، میں دمشقس کی طالبہ ہوں. دمشقس کی یونیورسٹی کی طالبہ. انا طالبہ، میں اسٹوڈنٹ ہوں. فی، میں جامعہ دمشق، یونیورسٹی آف دمشق. صحیح ہے. دمشق نہیں، الہام زیر نہیں ہے اس کے نیچے؟ کس کے نیچے؟ دمشق. دمشق، ہاں. کیوں سر دمشق ہاں زیر ہے ٹھیک نا ہے، اس کے ایک نیچے منٹ. تو. آفتاب بھائی، آفتاب بھائی علی بھائی کو پڑھنے دیں، پھر کے بعد بات کرتے ہیں ذرا اس پہ، ساری باتیں کرتے ہیں. جی علی بھائی. الہام انا طالبہ فی جامعہ الاقرا، ام القرا. میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی آف مکہ میں. ندا فی ایا کلیلہ تدرسینا، تم کس کالج میں ہو؟ الہام ادرس فی کلیلۃ التربیہ، میں ایجوکیشنل کالج. کلیلہ تربیہ مطلب ایجوکیشن، کلیلہ مینس کالج. وفی ایا کلیلہ تدرسین انت، وفی ایو کلیلہ تدرسین انت، تم کس کالج میں ہو؟ ندى ادرس فی کلیلۃ الطب، ادرس فی کلیلۃ الطب، میں میڈیکل کالج میں ہوں. الہام ساکون مدرسہ انشاءاللہ، مدرسہ ساکون مدرسہ انشاءاللہ، I will be teacher انشاءاللہ. وساکون طبیبہ انشاءاللہ، میں ڈاکٹر بنوں گی انشاءاللہ. بہت اچھے علی بھائی، زندہ باد زندہ باد. یہ ہوتی ہے نا کنسنٹریشن. اب ہے نا، اب مزہ آئے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اس کا کیا کہیں گے؟ شٹ اپ کو کیا کہیں گے؟ شٹ اپ اخرس یا اخرس. اس کو ٹھیک کریں. ہاں اس کو لکھ لیں انگلش میں نا. کیا لکھیں گے؟ جی سر اسپیلنگ لکھ لیں. کیا لکھیں گے؟ کیا اسپیلنگ لکھیں گے؟ IKHRAS. نہیں نہیں نہیں، آئی کے ساتھ لکھیں گے نا تو ایسے ہی آپ کو کنفیوز رہیں گے. ای کے ساتھ لکھیں ذرا. EKH لکھیں، EKH. اخ، پھر ڈیش دے دیں، اور پھر لکھیں RAS. اخرس. تب یہ آپ کو نا صحیح اخرس سمجھ آئے گا. ایسے لکھا کریں، اخرس. اچھا اور دوسرا بتائیں مجھے کہ سر آنکھوں پر. على راسي وعينه. ویری نائس. والعین، عین کو ایسے کر دیں، والعین. العين على راسي وعيني. ویری نائس، شاباش.
बहुत अच्छे हो गए। अच्छा ये एक लफ्ज है कलीला वाला जो लफ्ज है ना, इसको ठीक कर देना। ये लफ्ज है कुल्लिया, और ये कॉलेज को कहते हैं कुल्लिया। इसको जरा लिख लें इंग्लिश में यार, कुल ली और या। हाँ ये कॉलेज होता है। कॉलेज। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। आप अली भाई 3 स्टेप में लिखें, QUL, फिर डैश लगा के LE, कुल ली, और फिर YAH। कुलीला। अच्छा ये कह थोड़ी रहे सी हैं मेरी गुजारिश है सब दोस्तों से कि ये जो लेसन होता है ना, इसको ये जो है जैसे सर लिखवा रहे हैं ना मुश्किल अल्फाज और इस तरीके से, ये खाली किसी पेपर पे लिख के तो ये ग्रुप पे शेयर भी किया करें। ये मैंने आज वैसे कंप्यूटर पे लिख के 2-3 आपको पुराने अच्छा पेज लिखा के। था जी ये आफ्ताब भाई, आपने सेंड किया था ना पूरा, ये जो जेपेग सेंड किए थे ग्रुप में, वो तो बहुत अच्छे थे, मैंने भी उनसे पढ़ा है, मतलब काफी तो इंफॉर्मेटिव है। आप कार्ड ऐसे करें ना, आप अपने हाथ से लेके किसी पेज पे तस्वीर बना के सेंड कर दे, या वैसे डायरेक्ट ग्रुप पे क्या व्हाट्सएप पे लेके सेंड कर दे, तो मैं इसको कंप्यूटर में वो कंपोज कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी, और थोड़ा सा जो है ना वो खूबसूरती भी बन जाएगी, थोड़ा सा फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम इंशाल्लाह। इसको सेव भी कर लेंगे। हाँ ये बहुत अच्छा होता है। और ये मैं अली भाई आपको कहूंगा कि आप ना जब भी आप लिखा करें ना, तो उसकी ना वीडियो जरूर देखा करें। वीडियो में आपको बहुत चीजें दोबारा मिल जाती हैं। ये मैंने देखा है इस चीज जी को सर। ना, कि आप वो मेरी जुबानी ही आपको चीजें याद रहेंगी। बाजू का चीजें सारी बात नहीं लिख सकते ना, और बाजू का समझ ही नहीं आती कि क्या कहा है, तो वो लिख ही नहीं पाते। तो वीडियो में आपको दोबारा सुनने को मिलता है। अच्छा ये आपने सही ठीक कर बात। दिया, अंत हुआ ताल अना ताल लिखा है आपने माशाल्लाह यहाँ। ठीक है, हाँ ये वाला था ना, आपने ठीक कर दिया, ये वाला बहुत अच्छा लिखा, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे ये जो आपने देखिए, गलती निकाली हुई थी। एक मिनट, ये देखिए ना, अना अजलिसु अलल अरीका देख रहे हैं आप? यहाँ देखिए हमजा के नीचे जेर आ रही है, ये नहीं होनी चाहिए। अना अजलिसु, अजलिस हमजा के ऊपर जबर होती है। ये जो जेर होती है ना, जेर जो आपने लगाई है इजलिस, ये अमर है, हुक्म है, इजलिस बैठो। लेकिन ये नहीं है, वो है अच्छा अना अजलिसु अलल अरीका। यहाँ जबर जेर से ना बड़ा फर्क खराब हो जाता है, देखो अच्छा इसे। अच्छा, इजस को कहते हैं, अच्छा बैठने ये को देखिए, कहेंगे। ये देखें जरा, ये आखर को देखें जरा, कोने में आखर और आखिर को देखें जरा खुद ही, कि अगर आखर जी जी। बोलेंगे तो बोलेंगे दूसरा, और आखिर हाँ, का मतलब होता है लास्ट। तो ये कितना फर्क आ हाँ। गया जबरदस्त से, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बड़ी काविश है जी, बहुत बस बड़ी। इसलिए कह रहा हूँ सर कि ये सारे शेयर करेंगे ना, तो फिर मैं इसको बना दूंगा, कोई इशू बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। तो थोड़ा सा हाँ नहीं बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, बिल्कुल जरूर सब दोस्तों से राय लें। कोई ये मैं लेसन किसी से मिस हो जाता है तो वो दूसरे दिन ग्रुप में पढ़ भी सकता है, हाँ थोड़ा सा। बिल्कुल, नहीं ये बात सही है आपकी। अना माज़ा तफ़अल अक़रा और कुरान इक़रा सय्यारा हाक़िरा, वेरी नाइस, बहुत अच्छे भी। अच्छा फिर इसके बाद था अल उतला, इजाज़ा, ठीक है। यौमुल अमल काम का अदवाम, बिल्कुल ठीक है। सतफ़अल, तुम नहीं नहीं नहीं, तुम क्या करोगे, क्या के लिए कौन सा लफ्ज है यहाँ पे? सतफ़अलो का, आप बताएं। सतफ़अलो का के लिए क्या, क्या कहाँ से आ गया? वो तो नहीं है, वो तो सबक में था, माजा सतफ़अल, माजा का था क्या, तो वो नहीं है ना। यहाँ सतफ़अलो है, तुम करोगे, क्या अच्छा हटा तुम दें, होना करोगे नहीं है, तब। हाँ तुम करोगे, यू विल डू। ठीक ठीक अच्छा ठीक। साकनुसो, झाड़ू लगाऊंगा, वेरी नाइस, ये ठीक लिखा है। अकनुस, अकनुसो नहीं 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 नहीं, झाड़ू नहीं है, झाड़ू तो फिर नाउन हो जाता है ना। तो ये अकनुसो का मतलब है मैं झाड़ू देता हूँ, मैं देता हूँ, अकनुसो। अच्छा मैं चलिए। हाँ तो ये वो नहीं होता, उसको झाड़ू को बोलते हैं मिक नसा, मिक नसा, मिक नसा, वो छोड़ दो, खैर है ये काफी है। अंता तुम, अंति तुम औरत के लिए आता है। गसल, हाँ गसल का धोना है, ठीक है। इसका वर्ब बनाए अगसिलो, शाबाश। मा, अच्छा नहीं ये लफ्ज है मालाबिस। ये देखो मा देखो ना, ये लाम जो है ना, लाम ये अलिफ से पहले आएगा, बस वही मलाबिस हो जाएगा। समझ आ रही है आपको अता अच्छा भाई? मलाबिस, हाँ यानी मलाबिस मलाबिस कहते हैं मलबूस, कपड़ा, हाँ कपड़ा। मलबूस मलाबिस मलाबिस, लिबास। हाँ जी मलाबिस लफ्ज है। तो ये देखो ना, आपने अलिफ को लाम के बाद रखना है, आपने बस इतना करना है। अकवी, मैं स्त्री, नहीं नहीं स्त्री करना नहीं होता ये। अकवी का मतलब होता है मैं स्त्री करता हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपका प्रेजेंट टेंस है ना यार, स्त्री करना नहीं होता है। अच्छा फिर है जद्दा, दादी को, या अलजद्दा, दादा। ये कोई दोस्त नोट कर रहा है? बिलाल भी जरा नोट करके ना ये जरा ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, मेरे पास कागज पेंसिल नहीं है, मैं कहीं हाँ बाहर निकला हूँ, तो मैं सुबह कर अच्छा, दूंगा, चलो सेट कर हाँ दूंगा। ये ये रिकॉर्ड हो रहा है चैनल, मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग चल रही है, तो उसको मैं हो जाएगा चैनल।
मैं जल्दी कर दूंगा इंशाल्लाह। नहीं देखो ना, अब यहाँ पे जो आपने लिखा है ना, औज़ु यऊज़ु तऊज़ु सबका लिखा है ना, आपने अतैन के साथ लिखा है, लेकिन आपने वर्ब, हमने ये कहा था कि इससे फेले हाल का तर्जुमा करना था आपने। औज़ु का तर्जुमा होता है मैं पनाह मांगता हूँ, पूरा लिखना था ना, ये प्रेजेंट टेंस लिखना था आपने। अच्छा हाँ वो तो आपने लिखा है, अना अंता का जवाब लिखा है आपने। यानी आपने वर्ब का तर्जुमा करना था, मैं पनाह मांगता हूँ, ताऊज़ो तुम पनाह मांगते हो, यऊज़ो वो पनाह मांगता है, और नाऊज़ो हम पनाह मांगते हैं, ऐसे होना चाहिए था। तो ये सारे अब बस ये देख लें आप, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही शानदार है, इंतहाई जबरदस्त काम है, इसको नहीं छोड़ना आपने यार, ये बड़ा जबरदस्त है इंशाल्लाह। ये आसानी से बन गया ना? हाँ, ये कोई इशू नहीं है सर, ये बन जाएगा, शायद है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं। ये बहुत अच्छा काम हो गया। चलें अहबाब, सलामत रहें, कल कल मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।